Victory begins at Vidhyalakshmi. Dear children, Vanakkam, Vandanam, Namaskar. Today we are going to see the MCQ questions from chapter 1 from 12th standard syllabus. Okay. We are going to see more than 50 MCQ in this chapter. So chapter name is Asexual and Sexual Reproduction in Plants. So what is the first question? Choose the correct statement from the following. Actually, this is from book back question, book exercise question, isn't it? So, gametes are involved in asexual reproduction. So, gametes are involved in sexual reproduction. We know very well that is the definition of fertilization, isn't it? So, what is the meaning of the fertilization? The fusions of male and female gametes. So, that is the sexual reproduction. That is not asexual reproduction, isn't it? Okay. So, what is the correct answer? Actually, choose the correct statement அப்படினா நம்ம கேட்டிருக்காங்க. So what is the correct answer அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, so gametes are involved in asexual reproduction is not a correct answer. அப்ப இங்க என்ன வந்திருக்கணும்? sexual reproduction வந்திருக்கணும் இல்லீங்களா? Next, bacteria reproduce by budding. Asexually we know very well, by budding. This is not a correct word. So இங்க என்ன word வந்திருக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா binary fission. என்ன word வந்திருக்கணும்? binary fission. We know very well what is the binary fission. So binary fission அப்படிங்கிறது a single bacteria is divided into two இல்லையா? So ரெண்டு daughter cells வந்து produce பண்ணோம், அது binary fission. அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் கிடையாது. அப்ப தேர்ட் ஒன்ன பாருங்க, conidia formation is a method of sexual reproduction அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Actually that is a asexual reproduction. அப்ப sexual reproductionங்கிறது wrong. So what is the correct answer? Yeast reproduce by budding. This is only the correct answer. Okay. And next question. So eminent Indian embryologist is. This is very important question. Oftenly they ask this question. Okay va? So enna embryologist inga yaru appadina eminent Indian embryologist yaru appadina P Mageshwari. That's a Panchanan Mageshwari அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். இங்க சுவாமிநாதன் MS சுவாமிநாதன்லாம் நமக்கு வந்து ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன்ல இருந்தவர் இல்லையா? So remaining twos வந்து நமக்கு இல்ல. Identify correctly matched pair. Okay. So இங்க நம்ம எந்த paragraph படிச்சிருந்தா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா vegetative reproduction in stem, root and leaf அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Especially vegetative reproduction in stem related question வந்து வந்திருக்குது. So what is the tuber? Can you give the example for the tuber? So tuber க்கு example என்னது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Solanum tuberosum. Solanum tuberosum is the binomial name of potato. ஆனாங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க? Allium cepa கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So this is not the correct answer. அப்ப சக்கர் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க என்ன வந்திருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Pistia is given. Okay, so what is the example for சக்கர்? That is a chrysanthemum. சக்கருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா chrysanthemum. Okay, so what about the third option? Rhizome. So rhizome kana example Musa. This is correct answer. Okay, not only Musa, so Musa paradisiaca and another one paradisiaca. Okay, so not only Musa paradisiaca, so Gingiper officinalayum idhukku example எழுதலாம், Curcuma longaவும் இதுக்கு example இருக்கலாம். Stolon அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க, Stolonக்கு Gingiper கிடையாது. So that is a Mentha and Fragaria. Mentha and Fragaria. Okay வா? So இது ரெண்டுமே example. அப்போ நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இதுக்கு ஈஸியா இதனுடைய ஆன்சரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். So actually modification of the stem அப்படிங்கிற paragraph நீ ஃபுல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். So rhizomeக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படினா Musa. So this is only the correct answer. And next question, pollen tube was discovered by. Okay, அப்ப நாலு scientist name இருக்கு. So pollen tube யார் discover பண்ணானா GP Amici. This is the correct answer. So Strasburger அப்படிங்கற ஒரு நேம் இருக்கு. இது ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் இல்லையா? So இவர் என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா polyembryony டிஸ்கவர் பண்ணாரு. So what is the polyembryony? embryo அப்படினா நமக்கு தெரியும். So polyembryony அப்படிங்கிறது so a number of embryo is more than one. அதான் polyembryony அப்படினு சொல்றது. So அப்ப இதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு ஆன்சரை படிச்சுக்கலாம். ஆனா क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா pollen tube was discovered by எது கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படினா GP Amici ங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Next, size of the
pollen grain in myosotis? This is a very, very important question. So 2 or 3 times they asked in government question paper. So myosotis வந்து என்ன எவ்வளோ மைக்ரோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா there is a 10 micrometer வந்து myosotis. So what about 200 micrometer? 200 micrometer நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ 200 micrometer எதனுடைய pollen grains அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Nyctaginaceae. Nyctaginaceae. And another one Cucurbitaceae. Cucurbitaceae. ஸோ இது இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீஷியஸ் எல்லாம் ஸோ 200 மைக்ரோமீட்டரில் இருக்குது. அதனுடைய போலன் கிரைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா 200 மைக்ரோமீட்டர். அப்போ ஒரே கொஷினில் நம்ம 2 ஆன்சரை இங்கே படிச்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், த ஃபர்ஸ்ட் செல் ஆஃப் மேல் கேமிட்டோஃபைட் இன் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம். திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், 1 மார்க். ஓகேவா? ஸோ மேல் கேமிட்டோஃபைட், எதை நம்ம மேல் கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ வென் த போலன் கிரைன்ஸ் செட் ஆன் த ஸ்டிக்மா. இப்போ போலன் கிரைன்ஸ் வந்து இங்கே விழுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த போலன் கிரைன்ஸ் வந்து ஜெர்மினேஷன் ஆகி ஸோ இங்கே ஒரு போலன் டியூப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? அப்போ இந்த போலன் டியூப் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் மைக்ரோஸ்போர். ஓகேவா? த யங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் மைக்ரோஸ்போர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செல் ஆஃப் த மேல் கேமிட்டோஃபைட் இன் ஆஞ்சியோஸ்பர்ம் இஸ் த மைக்ரோஸ்போர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். And second one, match the following. Next one, match the following. ஸோ இதை கண்டிப்பாக நம்ம மேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ஷன் எது அப்படிங்கிறத போய் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன்? த ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த பாடி இன் அன் ஆர்கானிசம். அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம்? எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே. ஓகே? ஸோ நாட் ஓன்லி இன் ஆல்கே, பிரையோஃபைட்ஸ்க்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே? பிரையோஃபைட்ஸ் ஆல்கேலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வந்து அதனுடைய பாடியை விட்டு வெளியில் வந்துடும். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து வாட்டரில் ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது the both of them is undergoing the fusion. ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆண்ட்ரூஷியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ தட் இஸ் த மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இன் த ஃப்ளவர். ஓகேவா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேமன்ஸ் ஆர் டுகெதர் டு ஃபார்மிங் த ஆண்ட்ரூஷியம். ஓகே? ஸோ மேல் கேமிட்டோஃபைட் ஜஸ்ட் நவ் we studied. What is the male first cell of the male gametophyte அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா? தட் இஸ் மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ மைக்ரோஸ்போர் நல்லா வெல் டெவலப் ஆனால் தான் நமக்கு போலன் கிரைன்ஸ் வரும். அப்போ மேல் கேமிட்டோஃபைட்டுக்கு ரிலேட்டடான வேர்டு எது அப்படின்னா போலன் கிரைன்ஸ். ஓகே? நெக்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி பரைட்டல் லேயர். இந்த பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் அப்படிங்கிறத நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தரில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்தரில் ஆர்கிஸ்போரியல் செல் அப்படின்னு ஒரு செல் இருக்குது. Archisporial cell. So the archisporial cell is undergoing the division to form என்னது பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் அண்ட் பிரைமரி ஸ்போரோஜினஸ் செல் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும். த பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் இஸ் அண்டர்கோயிங் த டிவிஷன். ஸோ இதில் 2 டிவிஷன் நடக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து. ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a anticlinal division, anticlinal division, and another division வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ பெரிக்ளீனல் டிவிஷன் அப்படின்னு 2 டிவிஷன் அங்கே நடக்கும். அந்த 2 டிவிஷன் நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு ஆந்தர் வாலே ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஆந்தர் வாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can see the 3 layers. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எபிடர்மிஸ் இருக்கும், செகண்ட் லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்டோதீசியம் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து மிடில் லேயர் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எ tapetum. ஓகேவா? அப்போ அதர் தென் எபிடர்மிஸ் we can see the 3 layers in the anther. அந்த 3 layers எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பிரைமரி பரைட்டல் லேயர்ல இருந்து தான் ஃபார்ம் ஆச்சு. அதனால தான் இந்த வேர்டை நம்ம எதுக்கு கனெக்ட் பண்றோம்? ஆந்தர் வாலுக்கு கனெக்ட் பண்றோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஆப்ஷனை பார்க்கலாம். எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்கு இல்லையா? நம்பர் 1 வந்து 3 இருக்கு, நம்பர் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கும். ஸோ நம்பர் 5 வந்து 3 வந்து 1ல காட்டுது இல்லையா? 4th ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஒன் ஆந்தர் வால். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். சம்டைம் இந்த ஆப்ஷன் இதுலயும் இருக்காது, எல்லா இதுலையும் மாற்றி தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான மேட்ச் த ஃபாலோவிங் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? போய் ஆன்சரை பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், arrange the layers of anther wall from locus to periphery அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த லோக்கஸ் அப்படின்னா த சென்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ சென்டர்ல இருந்து பெரிஃபெரிக்கு நம்ம லேயர்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லையா? எந்த லேயரை? ஸோ தட் இஸ் இன் த ஆந்தர் வால். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எக்ஸப்ட் எபிடர்மிஸ் த 3 layers ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் பிரைமரி பரைட்டல் லேயர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அப்போ எங்கள் லோக்கஸ்லேருந்து வரும்போது எது வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ எங்கே இருந்து வருது?
tapetum உள்ள இருக்கும். Innermost layer of the anther wall is the tapetum. And next layer is the middle layer. Okay. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது endothelium, அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது epidermis. ஓகேவா? ஸோ இங்கே நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். எபிடெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது it is not originated from archisporial cell. Actually this is என்னது? So entirely differ from the archisporium. ஆர்கிஸ்போரியத்திலிருந்து எந்த செல்லெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tapetum, middle layer, endothelium, the three layers only formed from archisporial cell. So this is not originated from the archisporial cell. Epidermis கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ மற்ற லேயர்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன், எபிடெர்மிஸ் இருக்கு, மிடில் லேயர் இருக்கு, tapetum ஆக்சுவலாக அங்கே வரக்கூடாது. திஸ் இஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா இது 1, ஸோ இது வந்து 2, திஸ் இஸ் 3, திஸ் இஸ் 4. ஓகேவா? இப்போ இந்த கொஸ்டினையே நான் மாற்றி கேட்பேன். எப்படி கேட்பேன் அப்படின்னா ஃப்ரம் பெரிஃபரி டு லோக்கஸ் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் ஆப்ஷனை போய் பார்க்கணும். எங்கேருந்து வந்திருக்கணும்? இது இங்கே வந்திருக்கணும். எபிடெர்மிஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் எண்டோதீசியம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மிடில் லேயர் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் tapetum இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்டைம் அந்த டேர்ம் வந்து மாறி போயிருக்கும். இப்போ லோக்கஸ் டு பெரிஃபரினா இது ஆன்சர், பெரிஃபரி டு லோக்கஸ்னா இதனுடைய ரிவர்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பேர். ஸோ இந்த கரெக்ட் பேர், இன்கரெக்ட் பேர் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வரும்போது நம்ம அலாட் ஆயிடணும். ஓகேவா? ஸோ எங்கே நமக்கு வந்து நம்ம வந்து கேஷுவலாக ஆன்சரை போட்டுருவோம். ஏற்கனவே நம்ம படித்து வச்சிருந்த ஆன்சர் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி போட்டுருவோம். அங்கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, ஸ்போரோபொலனின் இஸ் எ எக்ஸைன் ஆஃப் போலன் கிரைன். தட் இஸ் வி நோ வெரி வெல் இல்லையா? ஸோ ஸ்போரோபொலனின் வந்து எக்ஸைன் ஆஃப் த போலன் கிரைன்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னா உடனே இந்த டயக்ராம் வந்து உனக்கு ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? ஸோ இந்த டயக்ராமில் போலனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் பாருங்கள், ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர், அதாவது 2 லேயர்ஸ் இருக்கு. இதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எக்ஸைன். திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸைன். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த இன்டைன். ஓகே, அப்போ அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எக்ஸைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இது எதால் ஆனது அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்போரோபொலனின் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியலால் ஆனது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நியூ செல்லஸ் நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ ஃபார் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக நியூ செல்லஸ் எங்கே இருக்கும்? உடனே அந்த பிக்சர் நமக்கு ஞாபகம் வரணும். ஸோ என்ன பிக்சர் நமக்கு ஞாபகம் வரும்? நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியல் ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியலில் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நியூ செல்லஸ் அப்படின்னா நியூ செல்லஸுக்குள்ளே தான் எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் ஒரு 3 செல் இருக்கும், இங்கே ஒரு 3 செல், இங்கே 2 செல் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட், இன்னர் இன்டெகுமெண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ நியூ செல்லஸ் இஸ் a nutritive tissue for developing embryoவா இல்ல எம்ப்ரியோ சாக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன பேர்? எம்ப்ரியோ சாக். ஓகேவா? அப்போ எம்ப்ரியோங்கிற வார்த்தைக்கு, எம்ப்ரியோ சாக்ங்கிற வார்த்தைக்கு பதில் இங்கே என்ன இருக்குது? எம்ப்ரியோ இருக்கு. இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ இது வந்து இஸ் நாட் கரெக்ட். ஓகேவா? இதையே நம்ம வேற மாதிரி படிக்கலாம். எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னா நியூட்ரிட்டிவ் டிஷ்யூ ஃபார் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ, இது வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே. அப்போ இங்கே என்ன மாற்ற வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் திஸ் இஸ் த எண்டோஸ்போம். ஓகேவா? ஸோ எண்டோஸ்போம் is a nutritive, supplying the nutritive tissue for the developing embryo. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் இல்லையா? இந்த டேர்ம் எடுக்கணும், இல்லைன்னா இந்த டேர்மை மாற்றினாதான் இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஒரே டயத்தில் 2 விதமான கொஸ்டினை நம்ம படிக்கிறோம். பட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எது அப்படின்னா இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? சரி, tapetum nutritive tissue for the developing microspores. ஸோ நான் வந்து கிளாஸில் வந்து மோஸ்ட்லி இதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எப்படி அப்படின்னா tapetum is supplying the nutrition to the developing microspore and nucellus nutritive tissue for the developing embryo sac and endosperm is a nutritive tissue for the developing embryo அப்படிங்கிறத அந்த 3ஐயும் நம்ம கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ யாருக்கு ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணுறா, அவ்வளோதான். யாரோட க்ரோத்துக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நியூசெல்லஸ் வந்து எம்ப்ரியோ சாக்குக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, tapetum வந்து மைக்ரோஸ்போருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, எண்டோஸ்போம் வந்து எம்ப்ரியோவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகேவா? இதுதான். Okay, obturator directs the pollen tube into the micropyle. So that is a correct statement. Okay, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே நமக்கு கரெக்ட் தான். obturator அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா pollen tube மூவ் ஆகி வரும்போது அதுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பாதையை வந்து டைரக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so next question,
Assertion and reason, sporopollenin preserve the pollen in fossil deposit, sporopollenin resistant to physical and biological decomposition. So both the statement are correct. If you studied the that's notes of sporopollenin, definitely you can give the correct answer. இல்லையா? Define sporopollenin, define pollen kit. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு question. ஓகேவா? Or give short notes of and sporopollenin and pollen kit அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியமான ஒரு question. சரியா? அப்ப அதை படிச்சிருந்தா தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் நம்ம போடுவோம். அப்ப both assertion and reasons are true அப்படினு நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? Next one, choose the correct statement about the semi-nucellate ovule. இந்த semi-nucellate ovule-க்கு sporogenous cell is a hypodermal. இங்க வந்து எங்க இருக்கும் sporogenous cells அப்படினு பாத்தீங்கன்னா actually outermost layer வந்து we know very well. So that is the epidermis. எல்லாத்துலயுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். Dicot stem and root எல்லாத்துலயும் படிச்சிருக்கோம். Outer layer of the டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்ல எபிடெர்மிஸ் தான், இங்கேயும் எபிடெர்மிஸ் தான் இருக்கு. ஸோ எபிடெர்மிஸ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்போடெர்மிஸ். திஸ் இஸ் கால்டு பை ஹைப்போடெர்மிஸ். ஓகேவா? அப்போ ஸ்போரோஜினஸ் செல் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போடெர்மல்ல இருக்கு. அப்போ இது ஒரு ஹைப்போடெர்மல் லேயர் அப்படின்னா இங்கே தான் ஸ்போரோஜினஸ் செல்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ செமி நியூசலேட்ல இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, கிராசி நியூசலேட்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைப்போடெர்மல்ல சப் ஹைப்போடெர்மல்ல இருக்கும். எது? திஸ் இஸ் ஏ செமி நியூசலேட். அதே மாதிரி வந்து கிராசி நியூசலேட் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? ஸ்போரோஜினஸ் செல் இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? தட் இஸ் ஏ சப் ஹைப்போடெர்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இது சப் ஹைப்போடெர்மல் ஹைப்போடெர்முக்கு கீழே இருக்குது. பட் இது எங்க இருக்குது? ஹைப்போடெர்மல் செல்ஸ்ல இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஒன், which of the following represent mega gametophyte? ஓகேவா? மைக்ரோ gametophyte அப்படின்னு சொன்ன உடனே மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். மெகா gametophyte அப்படின்னு சொன்னா so definitely that is the embryo sac. embryo sac க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மெகா gametophyte அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். And next one, in Haplopappus gracilis, a number of chromosomes in cells of new cellus is 4. So what is the new cellus? ஓகேவா? இப்போ நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்குன்னா எம்ப்ரியோ சாக்ல இருந்து அவுட்டர்ல இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் தான் நியூ செல்லஸ் அப்படின்னு சொன்னா the new cellus is supplying the nutrition to the developing embryo sac அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா? இப்போ எம்ப்ரியோ சாக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா the embryo sac consists of 8 nuclei, isn't it? So இதுல பாருங்க above that it means near to chalasa end அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம். இன்னொன்று வந்து மைக்ரோபைலாரி எண்டு. சென்டர்ல 2 நியூக்ளியே இருக்கு இல்லையா? ஸோ 2 செல்ஸ் இருக்கும். தே ஹாவ் ரெண்டு நியூக்ளியே இருக்கும், ஒரு செல் இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ இந்த 8 நியூக்ளியில எதெல்லாம் ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்? கேமிட்டோஃபைட்டிக் செல்ஸ் எது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சென்டர்ல, அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய எக் அப்பaratus, இங்க இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியே செகண்டரி நியூக்ளியே, இது ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம வந்து கேமிட்டோஃபைட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். கேமிட்டோஃபைட்டிக் செல்ஸ், gametophytic cells. It means that is directly involved in fertilization. So இது இல்லாம மீதி இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? மேல ஆன்டிபோடல்ஸ் இருக்கும், கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா சைனர்ஜிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் செல்ஸ். ஸோ that cells also involved in the formations of the embryo. ஓகேவா? அது லேட்டரா நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ இங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நியூ செல்லஸ்ங்கிறது ஒரு ஹாப்ளாய்டு. இந்த நியூ செல்லஸோட நம்பர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா 4 இருக்கு. ஸோ வாட் வில் பி த குரோமோசோம் நம்பர் இன் த பிரைமரி எண்டோஸ்போம் செல்ஸ்? பிரைமரி எண்டோஸ்போம் செல் அப்படிங்கிறது 3n. ஓகேவா? அப்ப பிரைமரி எண்டோஸ்போம் செல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? நியூ செல்லஸ் 4 இருந்தா அதனுடைய பிரைமரி எண்டோஸ்போம் செல் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா so 4 into 3 எவ்வளவு? 12. so this is the correct answer. okay, இதுதான் correct answer. நியூ செல்லஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாப்ளாய்டு செல். ஓகேவா? next question, transmitting tissue is found in. அப்போ டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ எங்கே இருக்குன்னு நமக்கு முதல் தெரியணும். டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ எங்கே இருக்குது? தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஸ்டைலார் ரீஜியனில் இருக்குது இல்லையா? ஸ்டைலார் ரீஜியன் அப்படிங்கிறது ஒரு எம்ப்ரியோ சேக்கில், ஓகே, எம்ப்ரியோ சேக் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் டவுனில் எம்ப்ரியோ சேக் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கைனீஷியத்தில் மேலே வந்து என்ன இருக்குது? தட் இஸ் த ஸ்டிக்மா. and next we can see that is your elongated portion அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த elongated portion தான் நமக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is the style அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து ஓவியூல் இருக்குது, இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக்மா இருக்குது.
ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே போலன் கிரைன்ஸ் வந்து விழுந்த உடனேயே தட் இஸ் அண்டர்கோயிங் த ஜெர்மினேஷன் டு ஃபார்ம் ஏ போலன் டியூப். இங்கேருந்து போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த போலன் டியூப் எடுத்த உடனேலாம் அப்படி லாங்கெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் அண்டர்கோயிங் த ஜெர்மினேஷன். அப்படி ஜெர்மினேஷன் ஆகும்போது இதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை, அது நல்லா க்ரோத் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை எங்கேருந்து சப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டைலார் ரீஜியன். இந்த ஸ்டைலார் ரீஜியனில் தான் டிரான்ஸ்மிட்டிங் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ இருக்குது. அண்ட் தே ஹாவ் அ ஃப்ளூவிட்ஸ் ஆர் present, ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு, அதுல குளுக்கோஸ் இருக்குது. ஓகேவா? so whatever necessary for their growth, everything is available here. okay, அதனால தான் நம்ம என்ன சொன்னா transmitting tissue transmit பண்ணுது, அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை சப்ளை பண்ணுது. ஓகேவா? அப்ப transmitting tissue எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டைலார் ரீஜியன் ஆஃப் த கைனேஷியம். உடனே இந்த டயக்ராம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகேவா? இந்த ஸ்டைலார் ரீஜியன்ல தான் transmitting tissue இருக்குது. Next, the scar left by funiculus in the seed. Okay, scar left by funiculus. What is the funiculus? The stalk of the ovule is known as the funiculus. இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ஓவியலோட டயக்ராம் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இங்க இருந்து இப்படி வருது இல்லையா? இங்க வரும் இல்லையா? இங்க இருந்து இப்படி வருது. திஸ் இஸ் த வந்து என்னது? ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியூல். ஓகே, ஸோ இங்கே உள்ள வந்து என்ன இருக்கலாம்? எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரீஜியனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியூல். இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் ஓவியூல் இருந்த அந்த ஸ்கார்க்கு பேர் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஹைலும். த ஆன்சர் இஸ் ஹைலும். ஸோ இந்த எபிகாட்டைல், டெக்மன், ரேடிக்கல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ வாட் இஸ் த எபிகாட்டைல் அப்படின்னா, ஸோ எபிகாட்டைல் இஸ் பிரசன்ட் அபோவ் த காட்லீடன்ஸ். இப்போ இது ஒரு காட்லீடன். ஸோ திஸ் இஸ் த டைகாட் இல்லையா? இது வந்து டைகாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு காட்லிடன்ஸ்க்கு நடுவில் எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த அபோவ் த ரீஜியன், எம்ப்ரியோனல் ஆக்சிஸ் அண்ட் பிட்வீன் த காட்லிடன்ஸ், இந்த ரீஜியனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? எபிகாட்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்போகாட்டைல். Hypocotyl. So epicotyl region which gives rise to shoot system. Hypocotyl region which gives rise to root system. Okay ma? And radical which gives rise to the root system. இதுதான் radical. இங்க தான் radical இருக்கும், இங்க plumule இருக்கும். So what is the tegmen and testa அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா seed coat. அதாவது seedல இருக்கக்கூடிய outermost layerக்கு பேரு testa, inner layerக்கு பேரு tegmen அப்படின்னு சொல்றோம். 16th question பாருங்க. A plant called X possesses a small flower with reduced perianth and versatile anther. The possible agent for pollination would be. இங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒரே ஒரு வேர்டு தான். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is present in the Anemophilous plants. Anemophilous plantsல வந்து இது இருக்கு. ஓகேவா? வாட் இஸ் த அனிமோஃபில்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the pollination takes place by air is known as the anemophily. ஓகேவா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆன்சர் நம்ம கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும்? ஏர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் அனிமோஃபில்லி, அதில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு பேர் அனிமோஃபிலஸ் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த அனிமோஃபிலஸ் பிளான்ட்ஸில் என்ன கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னா விண்டில் அந்த பிளான்ட்டினுடைய ஆந்தர் எல்லாம் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போகணும் இல்லையா? அப்போ அதனுடைய ஸ்டேமன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they have a filament and filament பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is narrow filament இருக்கும். அதாவது கீழே broad-ஆ இருக்கும், மேலே போக போக எப்படி இருக்கும்னா narrow-ஆ இருக்கும். and just they have to attach in the center of the anther. இதுதான் anther அப்படின்னா அந்த anther-னுடைய நடுப்பகுதி just attached ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? so they can easily away from the wind. ஓகேவா? ஈஸியாக wind வந்து அடிச்சுட்டு போகும். அதுதான் வந்து X அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த X-ஓட ஆன்சர் தான் இந்த ஏர் அப்படிங்கிறது. the possess small flower with reduced perianth. so what is the perianth? இப்போ ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ திஸ் இஸ் த ஆந்தர், திஸ் இஸ் த ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? இந்த பெரியாந்த் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா when the calyx and corolla is not differentiated. இப்போ calyx corolla differentiated பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது அப்படின்னா that is green in color. அதனுடைய calyx பாருங்க நல்ல green கலரில் இருக்கும். அதனுடைய ஃப்ளார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டல்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இருக்கும். நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இல்லையா? ஆனால் இந்த பிளான்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரியாந்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேலிக்ஸ்க்கும் கொரோலாவும்
நமக்கு வித்தியாசமே தெரியாது. இட்ஸ் நாட் ஈஸிலி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஓகேவா? ஸோ த பெரியாந்த் இஸ் சம்டைம்ஸ் வெரி ரெடியூஸ்ட் அப்படிங்களா. ரெடியூஸ்னா அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் வந்து அதில் அட்டாச் ஆன மாதிரி இருக்கும், ஈஸியாக அந்த காற்றுல வந்து அது அடிச்சுட்டு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ரீசன். அந்த மாதிரி பாசிபிள் ஏஜென்ட் ஃபார் பாலினேஷன் would be எது அப்படின்னா தட் இஸ் ஏர். ஸோ ஏர்னு கொடுக்கறதுக்கு பதில் அங்கே அனிமோஃபிலின் கூட ஆன்சர் கொடுத்துருக்கலாம். நெக்ஸ்ட், கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ 4 ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கொடுத்தாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோடாண்ட்ரஸ் ஃப்ளாஸ் பிஸ்டில் மெச்சூஸ் ஏர்லியர் அப்படிங்கிறான். ப்ரோடாண்ட்ரஸ் ஃப்ளாஸ். ஓகேவா? அந்த ப்ரோனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏர்லியர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆண்ட்ரஸ்னா ஆண்ட்ரிஷியம். அப்போ எங்கள் மீனிங் என்ன இருக்குது? ப்ரோடாண்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மெச்சூர்டு ஏர்லியர். இங்கே வந்து ப்ரோனா ஏர்லி, ப்ரோ அப்படிங்கிறது ஏர்லி, ஆண்ட்ரஸ் அப்படிங்க இல்லையா? ஆண்ட்ரஸ்னா ஆண்ட்ரிஷியம் அர்த்தம். ஃப்ளாஸ். ஓகேவா? டக்குனுங்க வேர்டு மாறிடுச்சு பாருங்க. இப்போ எதை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க? இது வந்து ஃபீமேல் கேரக்டர் இல்லையா? டக்குன்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேரக்டர் உள்ள, இது வந்து மேல் கேரக்டர், இது வந்து ஃபீமேல் கேரக்டர் உள்ள வருது இல்லையா? ஸோ மெச்சூர்ஸ் ஏர்லியர் அப்படிங்கிறான். அப்போ இங்கே என்ன வேர்டு வந்திருக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஆண்ட்ரிஷியத்தோட வேர்டு வந்திருக்கணும். இந்த ப்ரோடாண்ட்ரஸ் ஃப்ளாஸ் அப்படின்னா த கைனீஷியம் ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மெச்சூர்டு ஏர்லியர்னு வந்திருக்கணும். அப்போ பிஸ்டலுக்கு பதில் இங்கே ஒரு வேர்டு என்ன வந்திருக்கணும்? ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் மெச்சூர்டு ஏர்லியர் அப்படின்னு வந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட். ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிஸ்டல்ங்கிற ஒரு வேர்டு வந்ததுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்னை பாரு. ஹெர்கோகாமி இஸ் நோட்டீஸ்டு இன் யூனிசெக்சுவல் ஃப்ளாஸ். ஆக்சுவலி ஹெர்கோகாமிங்கிறத நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்? பைசெக்சுவல் ஃப்ளாஸில் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஹெர்கோகாமினா என்ன அர்த்தம்? டிஃபரெண்ட் லென்த் ஆஃப் தட் இஸ் த ஸ்ட்ரைல் அண்ட் வந்து என்னது ஃபிலமெண்ட், அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லென்த்தாக இருக்கும். இப்போ இங்கே பாருங்க, ப்ரோட்டோகைனஸ். ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த ப்ரோடாண்ட்ரி, ப்ரோட்டோகைனி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த கைனீஷியம் இஸ் மெச்சூர்டு வெரி ஏர்லியர் தேன் ஆண்ட்ரிஷியம் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிஸ்டில் மெச்சூர்டு ஏர்லியர். அப்போ இது கரெக்ட். ப்ரோட்டோகைனின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே பிஸ்டில்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரெண்டுமே கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் அனதர் ஒன், டைஸ்டைலி இஸ் பிரசன்ட் இன் பிரைமுலா. திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஸோ வாட் அபவுட் இந்த ட்ரைஸ்டைலி? டைஸ்டைலி நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? ட்ரைஸ்டைலினா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ட்ரைஸ்டைலி அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லித்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே ரொம்ப 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 முக்கியம். ஓகே, பிரைமுலா அண்ட் லித்ரம். ஓகேவா? அப்போ அக்கார்டிங் டு தட் கொஸ்டின் த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 and 4 ஆர் கரெக்ட். அப்போ பி ஆப்ஷன் தான் இங்கே கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், Coleorhiza is found in answer is the paddy. So what is a coleorhiza? Actually that is a one more sheath that is present in the monocot seed. Okay, monocot seed la mattum neenga pathinga appadina coleoptile irukum, coleorhiza irukum. So what is a coleoptile appdin pathinga appadina that is covering the plumule. Plumule mela cover pannirukadhukku peru coleoptile. Adhe mari vandu radicle cover pannirukadhukku peru coleorhizae appdin nama solrom. That is present in the monocot plant. That is example vandu paddy. And next one, parthenocarpic fruits. They don't have a seeds. Parthenocarpic அப்படினாலே seedless fruits அப்படின்னு சொல்றோம். They don't have a seeds. In majority of the plants, pollen is liberated at 2-celled stages. ஓகேவா? ஆந்தர்ல இருந்து pollen வந்து லிபரேட் ஆகும்போதே அது 2-celled ஸ்டேஜா தான் லிபரேட்டட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம். That is a 2-celled stages. And identify the correct matched pair. இங்கேயும் அதே தான் வருது. So that is a modification of the stem or vegetative reproduction in stem. சக்கருக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து கண்டிப்பா கிரைசாந்திமம் தான். ஸோ ஆஃப்செட்டுக்கு வந்து அகேவ் கிடையாது. என்ன வரும் அப்படின்னா பிஸ்டியா வரும். Here pistia or eichhornia. And stolon already I said that's a mentha and a fragaria. And bulbil example pathina agave and dioscoria is an example for that. Okay va? Appo bulbil ங்கற வார்த்தைக்கு என்ன வந்திருக்கணும்? That is agave, dioscoria. ஓகேவா? அப்போ நம்ம ஒரு கொஸ்டின் படிக்கும்போது அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் நம்ம வந்து டிக் பண்ணாமல் இன்னும் 4 ஆப்ஷனையும் நம்ம பார்த்து படிச்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? And next one, the subperial modification in the Centella asiatica is said to be a runner. So what is the example for the runner? Centella asiatica. And next one, find out the
incorrect statement வந்துருச்சு பாருங்க, incorrect statement. So incorrect statementல A பார்த்தீங்கன்னா clones are morphologically genetically dissimilar. Actually this is a similar. What is a clone? Clone அப்படினாலே எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் அதுக்கு பேரு clone அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ மார்ஃபாலஜிக்கலியும் ஜெனட்டிக்கலியும் ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் அது வந்து என்னது clone. அப்போ dissimilarங்க வேர்டுக்கு பதிலா என்ன வந்திருக்கணும், similarனு வேர்டு வரணும். அப்போ incorrect statement இதுதான் correct answer. Hibiscus can be propagated by stem cutting is a correct answer. Some tuberous advantageous roots apart from the developing buds also store the food. This is also correct. Rare and endangered plants can be propagated by the micropropagation. So this is also the correct answer. Okay, நமக்கு கொடுத்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் A. So in which one pair the plants can be vegetatively propagated by the epiphyllous buds. So what is the meaning of the epiphyllous buds? So epiphyllous அப்படினாலே உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படினா, so the buds are attached to the leaf. Okay, buds வந்து என்ன பண்ணுது அப்படினா leaf ஓட attached ஆயிருக்கு. ஓகேவா? So இங்க என்ன leaf நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா, that is a bryophyllum and scilla. இது ரெண்டு தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். bryophyllத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நோச்சஸ்ல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா குட்டியா ஒரு leaf, ஒரு bud leaf வந்து இருக்கும். So that is detached from the parent body. Parent body இருந்து detached ஆகி அது வெளியில போய் they can lead their individual life. ஓகேவா? அப்போ in which one pair, ரெண்டு பேரா தான் ஆன்சர் இருக்கு. அதுல bryophyllum-உம் scilla-வும் தான் epiphyllus-க்கான எக்ஸாம்பிள். And question number 25, the modern method used to propagate the plant is, okay, so modern methodல நம்ம plant வந்து எப்படி propagate பண்ணலாம் அப்படினா, there's a tissue culture technique method. Okay, tissue culture technique methodக்கு பாத்தீங்க அப்படினா, so allium cepa வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? so lamium purpureum அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவலா கரெக்ட் ஆன்சர். இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஷனை விட lamium purpureum அப்படிங்கிறது தான் ஹாபர்லாண்டிட் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து முத அதுல வந்து கல்ச்சர் பண்ணுவாரு. so what is the meaning of the tissue culture? so with the help of the tissues, with the help of the cells, we can increase the population of the plant. Okay children, I hope you could understand that first 25 questions. Thank you so much for watching this video. Okay, continue to watch and next day வந்து இன்னும் 25 questions வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Thank you so much.